एई गाँटीर ना है घोलकपुर। 18 वर्षरे थरे मध्य एई गाँव रे चोरी होई नथिला। आख पाखर गाँरु बेसी धनी लोक एई गाँव रे ही रहुथिले, तथापि चोर एई गाँव रे पाद देवा पई साहस करू नथिले। कारण रात्रि समय से गाँव रे गोरखा भूत पहरा दौथिला। अरे बाप रे भूता, तोर साहस केमिति लाइटे कि आसीबा पाई पळा। भूत हाबुडारू बंचिथिबा चोर ता परदिन भारे जर कारणरू थरुथिला। ताकू देखिबा पाई तारो आउ गोटे सांग ता पाखकू आसिला। अरे मूर्ख, मु तते केते थर कहिथिली कि चोरी करिबा पाई गोलकपुर जीवुनी, नहले मरि जीवु। मु भाबिली तू डराइबा पाई कहूछु। जेते बेले भूत को देखिली सेते बेले जानिली कि गोरखार भूत अछि। खून कहूछि 18 वर्ष पूर्वरु घोलकपुर गाँव रे बिट्टू लाल नामक गोटे गोरखा रहुथिला। बहुत भल और निरीह थिला। ता पूर्व पुरुष मध्य गोरखा काम ही करुथिले। सेइथि पई बिट्टू लाल पई ता काम ही ता जीवन थिला। किंतु ता स्त्री मंजू को एई काम जम्मा भी भल लागु नथिला। बिट्टू लाल राति सारा जाग्रत रही सिटी बजेई पूरा गाँव रे प्रहरा दौथिला। बिट्टू लाल रो पहरा कारणरू कोनोसे भी चोर गाँ को आसीबाकू डरुथिले। कारण बिट्टू लाल शक्तिमान भली शक्तिशाली और हीमैन भली तीव्र थिला। दिने अरे मु तुमको केते थर कहिबी, कही कही मो पार्टी काटिबाकू लागिलानी। अरे शुणी शुणी कान बिंधिबाकू लागिलानी। अरे सतरे मु जम्मा भी थट्टा करूनी। अरे मंजू डार्लिंग, मुंड खराब करनी। मो पूर्व पुरुष भी गोरखा ही थिले। मो काम बहुत खुशी रे करूछि। मो पहरा दिए बोली गाँ लोके केते शांति रे सोई पारंती। देखुनो मो पई सेतिकी यथेष्ट। मानुछि कि आराम रे सुअंती, किंतु आम रोजगार रो कोन? तुमे जदि राति सारा सोइबनी तुम देह खराब होई जिवो। एमिति किछि होबनी, कारण बिट्टू पाखरे शक्तिमान भली शक्ति आ ह्यूमन भली तीव्रता अछि। हे भगवान, मो स्वामी को बॉडी तो देइछ, किंतु ब्रेन देबा को भूली जाइछ ना कोन? मु सीरियस ही कथा होउची आ यांको थट्टा लागुची। किछि दिन परे गाँव रो मुखिया धर्मा ठाकुरंक पाखरे सबु लोक एकत्रित हेले। समस्तंक आखिरे गोटिए ही चिंता थिला। बाप रे, एते बड़ संकट आहुरी आसीबार थिला। शीघ्र केही जाई बिट्टू गोरखा को नेकी आस। बिचरा राति सारा अनिद्रा रही एबे एबे ही सोईथिला। जरूरी काम पई बिट्टू को मुखियांक पाखकू नेकी आसिले। कथा कोन आज्ञा, मु सोईथिली, मते उठे कि नेकी आसिले। अरे मूर्ख, तू सोईछु। गाँव सबु लोक डरी कि मरी गलेनी, आ तू सोईबाकू चाहुछु? मूर्ख। बिट्टू थिबा जे डर काहींकी? तुमे माने तो जानी छ ना, बिट्टू पाखरे शक्तिमान भली शक्ति आ ह्यूमन भली तीव्रता अछि। आउ थरे तू जदी फिल्मी डायलॉग मारी छु ना, तो पैंट भितरे मु पिंपुड़ी पुरई देबी आ तू एंटमैन भली डेईबाकू लागिबू। मूर्ख। अरे बाप रे, एमिति जमा करंतुनी। मते पिंपुड़ी ठारू बहुत डर लागे। चुप, मो कथा ध्यान दे सुन। आख पाखर गाँव के जानी कोठू 4 जण चोर आसी चोरी करुछंती आ लोक मानंकु मारुछंती। सेइथि पई तो सहित आहुरी 3 जण गोरखा रखिबा पई भाबुथिलु।
ନା ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜା ଥାଏ, ସେ ହେଲା ସିଂହ। ଏଇ ଗାଁର ବି ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜା ଅଛି, ଆଉ ସେ ହେଲା ଗୋର୍ଖା ରାଜା। ଶଟ୍ ଅପ୍ ୟୁ ୟୁଜଲେସ୍। ଯଦି ତୁ ଏ ଗାଁର ରାଜା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି କିଏ? ବ୍ଲଡି ଫୁଲ୍। ସରି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏମିତି ହିଁ ଫ୍ଲୋରେ କହିଦେଲି ତୁମେ ହିଁ ରାଜା। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ପୁଣି ଭୟ କଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ବିଟୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ ସବୁ ହେଲା ସେଇ କଥା ଜାଣି ମଞ୍ଜୁ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ଶୁଣୁଛ, ସେ ଚୋର ଆଖପାଖ ଗାଁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରି ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଁରେ ପହରା ଦେଉଥିବା ଗୋରଖାକୁ ହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ସେମାନେ ମାରି ପାରିବେନି ବିଟୁକୁ। ମୋ ଗାଁରେ ପାଦ ରଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବିଚରା ବିଟୁକୁ କିଛି ବି ଶୁଣାଗଲାନି, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଗରେ ମଞ୍ଜୁ ନିଜ ମା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ହେଉଥିଲା, ବିଟୁ ପହରା ଦେଉଥିଲା। ଭୟ କାରଣରୁ ସବୁ ଲୋକେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। 4 ଜଣ ଚୋର ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋର୍ଖାର ସିଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ରହିଯାଅ, ଗୋର୍ଖା ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଦିଏ ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇଦବ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ୟେସ୍ ବସ୍। ୟେସ୍ ବସ୍। ୟେସ୍ ବସ୍। ବିଟୁର ମାଡ଼ରେ ସେ 4 ଜଣ ଚୋର ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲେ। ବାପରେ ବାପ, କିଏ ସେ ଏତେ ମାରିଲା? ଇଏ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ଚୋରି କରିପାରିବାନି ବୋସ୍। ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର। ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋର୍ଖାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚୋରି କରିପାରିବା। କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଗାଁର 4 ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ୟେସ୍ ବସ୍। ଚାଲ ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇବା। ମୋଟୁ ବହୁତ ମାରି ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତା ପରଦିନ 2ଟି ଚୋର ଗାଁରେ ପଶି ରାସ୍ତା ସନ୍ଧାନ କରି ବେଶ ବଦଳେଇ ପୁରା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବିଟୁ ଯେବେ ଖରାବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ତ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜୁକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଞ୍ଜୁ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଫେରିଆ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଗର୍ବ ହଉଛି। ଏମିତି ସଙ୍କଟରେ ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆସିଗଲୁ। ତୁ ମୋ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନୁ ମା। ଗୋରଖାର କାମ ଛାଡି ସେ ସକାଳେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୋ ଭଳି ଭାବିବେ ତ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋର କବଳରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ପୋଲିସ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋରଖା ମଧ୍ୟ। ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଯାଇକି ଜୋଇଁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମା। ଏମିତି କହି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗାଁ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ବସ୍ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଗୋର୍ଖା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବାନି ବସ୍। ହଁ ବସ୍, ଯେମିତି ହଉ ତା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ତା ଘରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା। ବସ୍, ଆମକୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଏଇ ଦେଖ, କିଏ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଆମେ ଚୋରି କରିକି ଆସିବା। ଏମିତି ଭାବେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜୁକୁ ମଝିରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଏମିତି ବି ସେ ଶକ୍ତିମାନ ଠାରୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ ଠାରୁ ବି ତୀବ୍ର। ଏମିତି କଥା? କିଏ ସିଏ? ବିଟ୍ଟୁଲାଲ, ଏଇ ଗାଁର ଗୋରଖା। ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। ସେ ମୋଟୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲଡ୍ଡୁ ଏବେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବ ସିଏ। ଆରେ ୟାକୁ ଧରିକି ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏମିତି ସେ ଚୋର ମଞ୍ଜୁକୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ତା କପଡ଼ା ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଗାଁରେ ପହରା ଦେଉଥିବା ବିଟ୍ଟୁ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଗୋର୍ଖା, ଯଦି ତୁ ସିଟି ବଜାଉ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ମରିଯିବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖିନେ। ହଁ, ସତରେ ଇଏ ତ ମଞ୍ଜୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍। ମୋ ମଞ୍ଜୁକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଚାଲ ପୁରା ଗାଁକୁ ହିଁ ଲୁଟି ନେବା। ଏବେ ଆମକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ସିଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଗୋର୍ଖା ଭୂତ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରକ୍ତରେଖାର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସେ 4 ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟା ହେଇଥିବା ସୁନା ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପିଟୁ ଆଉ ମଞ୍ଜୁ ମରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଭାବନାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ମରିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ଗାଁ ସୀମାରେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାକୁ କେବେ କାଢ଼ିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ। ମୁଁ ମରିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଗୋର୍ଖାର କାମ କରିବି। ନ ଡରିକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ସତରେ ତୁ ହିଁ ଏ ଗାଁର ରାଜା ବିଟ୍ଟୁ। ବିଟ୍ଟୁ ଆଉ ମଞ୍ଜୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ସେମାନେ ଭୂତ ହିଁ ପହରା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଁ ମଝିରେ ତିଆରି କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।